Hello students, welcome to my channel Crack NEET Biology. Students, in the video class 12 chapter 2 human reproduction male reproductive system பத்தி பார்க்க போறோம். So already chapter 1 sexual reproduction and flowering plants பத்தி எல்லா வீடியோவும் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். So அதோட complete playlist Crack NEET Biologyல இருக்கு, அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. Okay, now let's see this topic, human reproduction. So humans are sexually reproducing and viviparous. Okay, so humansல இருக்க reproductive events என்னன்னு பார்க்கலாம். It includes gametogenesis, which is the formation of gametes, that is sperms in males, ovum in females. Okay, so insemination, it is the transfer of sperms into the female genital tract, and fertilization is the fusion of male and female gamete leading to the formation of zygote. Then this is followed by formation and development of blastocyst, then its attachment to the uterine wall, which is implantation, and embryonic development at the gestation. Then it is followed by the delivery of the baby, which in medical term it is called as the parturition, which is also known as childbirth. Okay, so these reproductive events occur after puberty. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and the female. So male, for example, male la pathina sperm formation continues even in old men, whereas in female the ovum formation ceases in the woman around the age of 50. So adha menopause nu solvom. Okay, so the male reproductive system, so it is located in the pelvis region and it includes a pair of testes, accessory ducts and external genitalia. Okay, so the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. So in the scrotum it helps in maintaining the low temperature of the testis. அதாவது internal body temperature விட 2 to 2.5 degree Celsius கம்மியா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா அதுதான் வந்து இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், அதாவது the process of sperm cell development in the testis. ஸோ ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷனுக்கு இதுதான் ஐடியல் டெம்பரேச்சர், அதாவது இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சரை விட 2 to 2.5 degree Celsius கம்மியான டெம்பரேச்சர் தான் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்க்கு இட் இஸ் நெசசரி. ஓகே, ஸோ ஸ்க்ரோட்டமோட ரோல் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இன் adults each testis is oval in shape and the length is, so oval in shape, the length is 4 to 5 centimeter and width 2 to 3 centimeter. Testis is covered by a dense covering and each testis has about 250 compartments called testicular lobules. So 250 compartments இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒரு ஸோ அதுதான் டெஸ்டிகுலார் லொபியூல். ஸோ ஒரு லொபியூல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules இருக்கும். அங்கே தான் sperm production நடக்கும். ஓகே, so seminiferous tubules in which sperms are produced. So this is the picture of the seminiferous tubule. So each seminiferous tubule லையுமே பார்த்தீங்கன்னா it is lined by two types of cells. One is the spermatogonia or male germ cells, another one is Sertoli cells. So in the male germ cells தான் meiotic division undergo பண்ணி sperm cells form பண்ணோம். Okay, and அது வந்து spermatogonia or male germ cells னு சொல்லுவோம். And Sertoli cells ஓட ரோல் என்னன்னா it helps to provide nutrition to the male germ cells. Okay, so the regions around this seminiferous tubule இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெட் கலர், இதுதான் interstitial spaces னு சொல்லுவோம். இந்த ரீஜியன்ல ஸ்மால் பிளட் வெசல்ஸ் present ஆயிருக்கும் and interstitial cells or Leydig cells present ஆயிருக்கும். Okay, and immunologically competent cells இந்த interstitial spaceல வந்து present ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த லேடிக் செல்ஸோட ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் சிந்தசைஸ் அண்ட் செக்ரீட் டெஸ்டிகுலார் ஹார்மோன்ஸ் கால்ட் ஆண்ட்ரோஜன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டிரோன். ஓகே, ஸோ மேல் ஆக்சசரி டக்ட்ஸ்னா என்னன்னா இட்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் டியூப்ஸ், அதாவது நிறைய டியூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் தட் டிரான்ஸ்போர்ட் த ஸ்பெர்ம் ஃப்ரம் த டெஸ்டிஸ் டு த யூரித்ரா. ஸோ மேல் ஆக்சசரி டக்ட்ஸ் என்னது ரெட்டி டெஸ்டிஸ், வாசா எஃப்ரென்ஷியா, எபிடைடமிஸ், வாஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் செல்ஸ் ஃப்ரம் த டெஸ்டிஸ் டு த யூரித்ரா, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ல இருந்து வாஸ் எஃப்ரென்ஷியாக்கு போகும் த்ரூ ரெட்டி டெஸ்டிஸ், தென் எபிடைடமிஸ்க்கு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சரில் பாருங்க, ஸோ செமினிஃபெரஸ் டியூபியூல்ல இருந்து த்ரூ திஸ் ரெட்டி டெஸ்டிஸ் வாசா எஃப்ரென்ஷியாவுக்கு போகும். ஸோ வாசா எஃப்ரென்ஷியாலேருந்து எபிடைடமிஸ், இந்த எபிடைடமிஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னா இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் அலாங் த போஸ்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டெஸ்டிஸ், அதாவது டெஸ்டிஸ்க்கு மேலே லொக்கேட் ஆயிருக்கு. அண்ட் இதுல இருந்து இட் அசன்ஸ் டு தி அப்டாமன், அதாவது மேலே போகுது த்ரூ திஸ் வாஸ் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் இட் வில் லூப் ஓவர் தி
urinary bladder. ஸோ இந்த ஆர்டர்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மேல் ஆக்சசரி டக்ட்ஸ் என்னென்னா ரெட்டி டெஸ்டிஸ், வாஸ் எஃபரன்சியா, எபிடைடமிஸ், வாஸ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த ஆர்டர்ல தான் இது மூவ் ஆகும். இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது யூரினரி பிளாடர்ல லூப் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து இட் ரிசீவ்ஸ் அ டக்ட் ஃப்ரம் செமினல் வெசிக்கல் அண்ட் ஓப்பன்ஸ் இன் டு த யூரித்ரா அஸ் எஜாகுலேட்டரி டக்ட். ஸோ இந்த பிக்சர் பாருங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வாஸ் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து இட் ரிசீவ்ஸ், இதுதான் செமினல் வெசிக்கல். ஸோ இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து இட் ரிசீவ்ஸ் அ டக்ட் ஃப்ரம் செமினல் வெசிக்கல்ஸ். ஸோ டக்ட்னா என்னது? டியூப். ஓகே, ஸோ இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து இட் ரிசீவ்ஸ் அ டக்ட் ஃப்ரம் செமினல் வெசிக்கல் விச் ஓப்பன்ஸ் இன் டு த எஜாகுலேட்டரி டக்ட். இதான் எஜாகுலேட்டரி டக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த எஜாகுலேட்டரி டக்ட் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னா இட் ஸ்டோர் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் த ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃப்ரம் த டெஸ்டஸ் டு தி அவுட் சைட் த்ரூ யூரித்ரா. ஓகே, ஸோ தி யூரித்ரா வந்து ஸோ திஸ் இஸ் தி யூரித்ரா. இட் ஆரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் தி urinary bladder and extends through the penis to its exterior opening called urethral meatus. And the penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that helps in the erection of the penis to facilitate insemination. So insemination நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம், transfer of the sperms into the female genital tract. Okay, so the enlarged end of the penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. And male accessory glands என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா paired seminal vesicles. So in the paired seminal vesicles, prostate and the small bulbourethral gland. ஸோ இதுதான் வந்து மேல் ஆக்சசரி கிளான்ஸ். இதை லேபிள் பண்ண சொல்லி நீட்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, ஸோ இந்த கிளான்ஸோட செக்ரீஷன்ஸ் தான் இட் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் தி செமினல் பிளாஸ்மா விச் இஸ் ரிச் இன் ஃப்ரக்டோஸ், கால்சியம் அண்ட் சர்டன் என்சைம்ஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் இன் நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ், ரெப்பிட்டேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இந்த பல்போயூரித்ரல் கிளாண்டோட செக்ரீஷன் வந்து லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் பெனிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, so this is about the male reproductive system. So in the question neatly கேட்டிருக்காங்க dash is the shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male. So urethra தான். Okay, both sperm and urine is excreted through this. So shared terminal duct என்றது it's urethra. Okay students, this is about the male reproductive system. So next videoல female reproductive system பத்தி பார்க்கலாம். So students, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா kindly subscribe my channel and previous chapter ஓட complete playlist என்னோட சேனல்ல இருக்கு, வேணும்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. Thank you.